Hello, students. This is Bhaskaran welcoming you all, and in this session, we are going to see the first supplementary after 20 years written by O. Henry. O. Henry is a famous American short story writer, and his real name is William Sidney Porter. In all his stories, there will be a twist at the end of the story that is nearing climax. And such a twist in any story is called O. Henry twist. Let's see what twist we have in this story. Now, let's see the story after 20 years by O. Henry. A policeman was on patrol duty, that is, on rounds duty. He was walking down the avenue in his own style. Avenue means street or road. It was about 10 o'clock at night. It was about to rain, and so the road looked deserted without people. He, that is the policeman, found a man standing in the doorway of a hardware store in the dark with an unlighted cigar in his mouth. Cigar means big cigarette. As the policeman walked up to him, he said that he was just waiting for a friend. He, that is the man, continued that it was an appointment made between his friend and himself 20 years ago to meet at that place and at that time. He said all this to make it clear to the policeman that he was honest and there was nothing to be suspected about him. Talking so, he lit his cigar. In that light, the policeman saw his face. He had keen eyes, a square jaw, and a little white scar near his eyebrow. His scarf pin was a large diamond. He continued that he was Bob and he had come there to meet his friend Jimmy Wells. They were raised in New York just like two brothers. When he was 18, Jimmy was 20. 20 years ago from that night, they both met at that place. There was a restaurant then at that place by the name Big Joe Brady's. They both dined there that night. The next morning, Bob was to start for the West to make his fortune, that is, to earn a lot and become rich. But Jimmy was to settle down there itself. He was not willing to leave New York. They both decided to meet again there exactly after 20 years, no matter how different and difficult things would be and what distance they might have to come. They thought that they would have become something after 20 years. After they parted that night, they were in contact and communicated for a year or two, and then they lost touch. Bob said that his friend Jimmy would come there at any cost if he was alive, and he was such a truest person in the world. The policeman asked him if he could prosper in the West. Prosper here means to earn more. He replied in the affirmative and added that Jimmy would have done half as well. Replied in the affirmative means he replied yes. Then the policeman left that place, bidding him good night. Then it started to drizzle cold and the wind started to blow steady. He continued to wait for Jimmy. Almost after 20 minutes, a man in a long overcoat with collar turned up hurried towards him from the opposite side, asking him if he was Bob. He shouted back in joy if he was Jimmy Wells. It was so dark there that they could not see each other's face. They both were very excited. They exchanged the usual pleasantries, that is, friendly remarks. They shared their joy of meeting after 20 years. Bob expressed his surprise that Wells had grown taller. Wells told him that he was working in one of the city departments. Wells told him that he would take him to a place to have a good long talk about the old times. They walked arm in arm, that is, linking their hands, around the corner of the street near a drugstore
They looked at each other in the light of the drugstore. Bob stopped suddenly and released his arm. He shouted at the other man that he was not his friend Jimmy Wells, and just 20 years was not a long enough time to change a man's nose from a Roman to a pug. Here, Roman nose means a nose that curves at the top. Pug nose means a short, flat nose with the tip turned up. He means that his friend Jimmy Wells had a Roman nose, but the man with him now had a pug nose. To that, the other man said that it was time enough to change a good man into a bad one. Here, it refers to the 20 years. He continued that Bob had been under arrest for 10 minutes. Bob was actually a criminal with a nickname Silky Bob, wanted by the police. Chicago police had known that he would visit that place that day and so nabbed him cleverly. Nabbed here means arrested. The other man was really a police officer and he gave a note to Bob before taking him to the police station and told Bob that the note was from Patrolman Wells, his friend Jimmy Wells. Bob was dumbstruck. Here, note means letter and patrolman means a policeman on rounds duty. Bob unfolded the little piece of paper handed to him. His hand was steady when he began to read it, but it trembled a little by the time he had finished reading it. The note was rather short. It read, that is, the note read, Bob, I was at the appointed place on time. When you struck the match to light the cigar, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I could not do it myself, so I went around and got a plainclothes man to do the job. Jimmy. Here, do it means arrest you, and a plainclothes man means a policeman not in uniform, and do the job means arrest you. In this story, we learn three things. One is, time can change even a good man into a bad man through the character of Bob, but at the same time, it cannot change the mind of a steadfast man from the character of Jimmy Wells. And thirdly, how an honest man like Jimmy Wells will handle both his friendship and duty gently and honestly. And now, this story continues in Tamil. அன்பிற்குரிய மாணவர்களே, இப்போது நாம் ஓ ஹென்ரியின் 20 வருடங்களுக்கு பிறகு என்கிற தலைப்பினை கொண்ட இந்த கதையினை தமிழில் பார்ப்போம். ஒரு காவலர் இரவு ரோந்து பணியில் இருந்தார். அவருக்கே உரித்தான பாணியில் சாலையின் வழியாக அவர் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். இரவு மணி 10, மழை பெய்யத் தொடங்குவது போல் இருந்தது. ஆகையால் அச்சாலை மக்களின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. ஓர் இரும்பு கடையின் வாசலில் வாயில் பற்ற வைக்காத சுருட்டுடன் ஒருவன் நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டார் அவர். அந்த காவலர் தன்னை நோக்கி வருவதனை கண்ட அவன் தன் நண்பன் ஒருவனுக்காக காத்திருப்பதாக கூறினான். அது அவன் தன் நண்பனோடு 20 வருடங்களுக்கு முன்னால் அதே இடத்தில் அதே நேரத்தில் சந்தித்து கொள்ள வேண்டும் என்று செய்து கொண்ட ஒப்பந்தம் என தொடர்ந்து பேசினான். அவன் இதையெல்லாம் கூற காரணம் தான் நேர்மையானவன், தன்னை பற்றி சந்தேகப்பட ஏதுமில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தவே. அவ்வாறு பேசிக்கொண்டே தனது சுருட்டை பற்ற வைத்தான் அவன். அவன் கூர்மையான கண்களையும் சதுர வடிவ முகவாய் கட்டையையும் கண்ணிமை அருகே ஒரு சிறிய வெள்ளை தழும்பினையும் கொண்டிருந்தான். அவனின் மேல் துண்டை பிணைக்கும் ஊசியானது மிகப்பெரிய வைரத்தை கொண்டிருந்தது. அவன் தன் பெயர் பாப் என்றும் தன்னுடைய நண்பன் ஜிம்மி வெல்ஸை சந்திக்க அங்கே வந்திருப்பதாகவும் கூறினான். அவர்கள் இருவரும் 2 சகோதரர்களைப் போல நியூயார்க்கில் வளர்ந்தவர்கள். அவனுக்கு 18 வயதான போது ஜிம்மிக்கு வயது 20. அவ்விரவில் இருந்து 20 வருடங்களுக்கு முன்னால் அவர்கள் அதே இடத்தில் சந்தித்தனர். அவ்விடத்தில்
அப்போது பிக் ஜோ பிராடிஸ் என்கிற பெயரில் ஓர் உணவு விடுதி இருந்தது. அவ்விருவரும் அங்கே அன்று இரவு உணவருந்தினார்கள். மறுநாள் காலை பாப் மேற்கு நோக்கி தன் அதிர்ஷ்டத்தை தேடிச் செல்வதாக இருந்தான். ஆனால் ஜிம்மி அங்கேயே இருக்க முடிவு செய்திருந்தான். நியூயார்க்கை விட்டுச் செல்ல அவன் விரும்பவில்லை. எவ்வளவு சிரமங்களும் மாற்றங்களும் இருப்பினும், எவ்வளவு தொலைவு பயணிக்க வேண்டி இருப்பினும், அவர்கள் இருவரும் சரியாக 20 வருடங்களுக்குப் பிறகு அதே இடத்தில் திரும்பவும் சந்திக்க வேண்டும் என முடிவு செய்திருந்தார்கள். 20 வருடங்களுக்குப் பின்னால் அவர்கள் இருவரும் ஏதோ ஒரு நிலையை அடைந்திருப்போம் என எண்ணினார்கள். அன்று இரவு அவர்கள் இருவரும் பிரிந்த பிறகு ஓரிரு வருடங்கள் தொடர்பில் இருந்தனர். தகவல் பரிமாறிக்கொண்டனர். அதற்கு பிறகு தொடர்பு அற்றுப்போனது. உயிருடன் இருந்தால் எப்படியாவது தன்னை சந்திக்க தன் நண்பன் ஜிம்மி வருவான். ஏனெனில் அவன் இவ்வுலகிலேயே அப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மையான மனிதன் என பாப் கூறினான். மேற்கே சென்று செல்வச் செழிப்பு அடைய முடிந்ததா என அக்காவலர் அவனிடம் கேட்டார். அதற்கு அவன் முடிந்தது என்றும் அதில் பாதியாவது ஜிம்மி சம்பாதித்து இருப்பான் என்றும் கூறினான். அக்காவலர் அவனுக்கு இரவு வணக்கம் கூறிவிட்டு அவ்விடத்தை விட்டு அகன்றார். பிறகு அங்கே தூறல் விழவும் காற்று நிதானமாக வீசவும் தொடங்கியது. அவன் ஜிம்மிக்காக காத்திருப்பதைத் தொடர்ந்தான். ஏறத்தாழ 20 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு ஒரு மனிதன் நீண்ட அங்கியுடனும் கழுத்துப்பட்டையை மேல்புறம் தூக்கிவிட்டு கொண்டும் வேகமாக அவனை நோக்கி எதிர்ப்புறத்திலிருந்து அவன் பாப்தானா என கேட்டுக்கொண்டே ஓடி வந்தான். பதிலுக்கு மகிழ்ச்சியில் அவன் ஜிம்மி வெல்ஸ் தானா என கேட்டு இவன் உரக்க கத்தினான். ஒருவன் இன்னொருவனின் முகத்தை பார்க்க முடியாத அளவிற்கு அந்த இடம் இருளாக இருந்தது. அவர்கள் இருவரும் உணர்ச்சி வயப்பட்டு இருந்தனர். நட்பை பரிமாறிக்கொண்டனர். 20 வருடங்களுக்கு பிறகு சந்திப்பதன் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டனர். பாப் வெல்ஸிடம் அவன் உயரமாக வளர்ந்திருந்ததை பற்றி தனது ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்தினான். வெல்ஸ் அரசாங்கத் துறையில் பணிபுரிவதாக பாபிடம் கூறினான். வெல்ஸ் பாபிடம் கடந்த காலத்தை பற்றி நீண்ட நேரம் பேச ஒரு இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்வதாக கூறினான். இருவரும் கைகோர்த்து நடந்தார்கள். அத்தெருவின் முனையில் இருந்த மருந்து கடை வெளிச்சத்தில் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள். பாப் திடீரென்று நின்று அவன் கரங்களை விடுவித்து கொண்டான். அவன் தனது நண்பன் ஜிம்மி வெல்ஸ் அல்ல என உரக்க கத்தினான். மேலும் 20 வருடங்கள் என்பது கூர்மையான மூக்கினை சப்பையான மூக்காக மாற்றக்கூடிய அளவிற்கு நீண்டகாலம் அல்ல என்றான். அதாவது, நீ சப்பையான மூக்கினை கொண்டிருக்கிறாய், ஆனால் எனது நண்பன் ஜிம்மி வெல்ஸோ கூர்மையான மூக்கினை கொண்டவன் என குறிப்பிட்டான். அதற்கு அந்த மனிதன் 20 வருடம் என்பது ஒரு நல்லவனை கெட்டவனாக மாற்றுவதற்கு போதுமான காலம் என குறிப்பிட்டான். மேலும் பாப் கடந்த 10 நிமிடங்களுக்கு முன்னதாகவே கைது செய்யப்பட்டு விட்டதாகவும் இப்போது அவனது கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டான். பாப் காவல்துறையால் தேடப்படும் சில்கி பாப் என்கிற செல்ல பெயரை கொண்ட ஒரு குற்றவாளி ஆவான். பாப் அன்றைய தினம் அங்கே வருவான் என அறிந்து சிகாகோ காவல்துறை அவனை கைது செய்தது. அதுவரை பாபோடு பேசிக்கொண்டிருந்த அந்த நபர் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி ஆவார். அவர் பாபிடம் அவனை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் செல்வதற்கு முன் ஒரு கடிதத்தை தந்தார். அந்த கடிதம் ரோந்து பணியில் இருந்த பாபினுடைய நண்பன் ஜிம்மி வெல்ஸ் கொடுத்தது என்று கூறினார். பாப் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனான். தன்னிடம் தரப்பட்ட அந்த சிறு காகிதத்தை பிரித்தான் பாப். அதனை படிக்கத் தொடங்கிய போது அவனது கைகள் சலனமின்றி இருந்தன. படித்து முடிக்கும் தருவாயில் நடுங்கின. அது ஒரு மிகச்சிறிய கடிதமாக இருந்தது. அதனில், பாப், நான் சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்தில் காத்திருந்தேன். நீ சுருட்டை பற்ற வைக்க தீக்குச்சியை உரசிய போது உன் முகம் சிகாகோ காவல்துறையால் தேடப்படும் ஒரு முகம் என்பதை அறிந்தேன். எதனாலோ என்னால் உன்னை கைது செய்ய முடியவில்லை. ஆகையால் நான் சென்றுவிட்டு சீருடையில் இல்லாத வேறு ஒரு காவலரை உன்னை கைது செய்ய அனுப்பி வைத்தேன். இப்படிக்கு ஜிம்மி என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. இக்கதையில்
நாம் தெரிந்து கொள்ள 3 விஷயங்கள் இருக்கின்றன. அதாவது, காலம் ஒரு நல்ல மனிதனை கெட்டவனாக மாற்ற முடியும் என்பதனை பாபின் கதாபாத்திரம் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். அதுபோலவே மன உறுதியும் கொள்கை பிடிப்பும் கொண்ட ஒருவனை காலம் ஒரு காலம் கெட்டவனாக மாற்ற முடியாது என்பதனை ஜிம்மி வெல்ஸின் கதாபாத்திரத்தின் மூலமாக தெரிந்து கொள்கிறோம். மேலும் ஜிம்மி வெல்ஸ் போன்ற ஒரு நல்ல நேர்மையான மனிதன் தனது கடமையை எப்படி நேர்மையாகவும் தனது நட்பினை எப்படி மென்மையாகவும் கையாள்கிறான் என்பதையும் இக்கதை நமக்கு எடுத்துக்காட்டுகிறது. இன்றைய அத்தியாயம் மிக பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என கருதுகிறேன். மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பாஸ்கரன். நன்றி, வணக்கம்.